इस काम तो जी असी बड़ा कुछ किया, जगह बनाई घर दी, फिर उस तो बच्चे आ गए ने 6-7 वो पालन दे। तकरीबन साढ़े बच्चे सैल हो जाते ने 30-35-40 बच्चे जड़े ने जड़ियाँ पट्ठा होंदियां ने फिर रख ली दियां ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी की हाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक राजी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। की नाम है जनाब दा ते ए इलाका केड़ा है? जी 43 यार जी। मेरा नाम गुलाम साहब है। ये जिला उकाड़ा जी। सर तुसी किन्ने अरसे तो बकरियां पालन दा कारोबार करदे हो पे? ठीक, असी बचपन ला तो ही बकरियां दा कारोबार करने। माशाल्लाह। ते इस टाइम कितनी उम्र है जनाब दी? इस टाइम उम्र हैगी है 65 साल। 65 साल यानी कि कम से कम तुहाडा 50 साल दा तजर्बा है वे। 50 साल दा तजर्बा। तुसी अपने तजर्बे दे मुतलक दसो। माशाल्लाह तुसी 50 साल तो यह काम करदे हो पे। तुसी यह काम दा आगाज किंज कीता ते यह काम तू की हासिल कीता है या की कोई खोता है? इस काम तो जी असी बड़ा कुछ किया, जगह बनाई घर दी, फिर उस तो बच्चे आ गए ने 6-7 वो पालन दे, नाल माल दा खर्चा भी कढ़ने, उन्हां दा भी कढ़ने। बाकी होर अपनी जमीन जमून तो है नहीं, बाकी ये भी यो माल दा ही है। अच्छा माशाल्लाह, यानी कि तुहानू जड़ा बकरियां दा काम है ए रास आया है। हाँ जी। ते तुसी काम तो मुतमिन हो? हाँ जी बिल्कुल मुतमिन। सर तुसी जदों ए काम दा आगाज कीता सी किन्ने जानवरां तो कीता सी ते इस टाइम तुहाडे कोल किन्ने जानवर ने? तकरीबन असी इस काम तो बाप चारदा सी, वो फौत हो गया, उस तो बाद फिर असी लग पे जा। इस टाइम टोटल किन्नियां बकरियां ने? इस टाइम बकरियां हैगियां साडे कोल 60-65। माशाल्लाह। जेड़ियां बकरियां ने इन्हां दी नस्ल केड़ी है? ये देसी खास। देसी? हाँ जी, खास देसी। अच्छा यानी प्योर देसी ने? प्योर देसी। ठीक। जेड़ी प्योर देसी बकरी है ओदी की कोई पहचान की खूबी है? जेड़ी प्योर देसी वो दुध ज्यादा दिंदी, ते थन चड्डा सोहना, मोटे थन, कन्न लम्मे, कद है देसी। ये दुध ज्यादा तो ज्यादा किन्ना दे छड़दी है? दुध ज्यादा तो ज्यादा माल दी चराई ते 3 गड़वियां, 3.5 गड़वियां ये माल दी चराई ते दिंदियां। अगर कोई दाना शाना वंडा शंडा नाल पवे फिर भी 4-4.5 किलो 5 किलो फिर दिंदियां। अच्छा, बकरी 4.5-5 किलो सीधा दुध दे छड़दी है? हाँ जी दे छड़दी। तुहाडे कोल कोई ऐसी बकरी मौजूद है जिन्हें 4 या 5 किलो दुध दिता होए? हाँ जी है। इस टाइम मौजूद है? हाँ जी। साडे नाज़रीन नूं सर दसो बकरी। अच्छा सर, जेड़ी बकरी 4 या 5 किलो दुध दिंदी है वो बकरी केड़ी है? है बकरियां ने तिन्ने ही। हाँ जी माशाल्लाह। और भी हैं 4-5 किलो दुध दे रही ने? हाँ जी 4-5 किलो। ठीक है। ए जेड़ी बकरी सामने नजर आ रही है, हाँ जी, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 4-5 ਕਿਲੋ। हाँ जी, जो 2-3 किलो होएगा कोई चराई के बाद ही है। माशाल्लाह ਸਰਦੀ माशाल्लाह। ਹੈਗੀ ਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੱਠਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰੀਡਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਲੀ ਕਪੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੱਜਰਾਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੀਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਈਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੂੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਆਈਡੀਅਲ ਮੌਸਮ ਹਾਂਜੀ, ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਗੱਭਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸਾਖ ਤੇ ਜੇਠ 2 ਮਹੀਨੇ। ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬੱਕਰੀ ਆਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਅੱਸੂ ਤੇ ਕੱਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅੱਸੂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਬੱਕਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਖੀਦਾ, ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ? ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਕਰਾ। ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਸੇਲ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੋਣ ਲਾਪਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਆਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 30-35-40 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਠਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਈਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਇਹਨੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦਈਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 30-40 ਬੱਕਰੇ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਰੱਜ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਵੇਚ ਲੈ।
ਆ ਤੇ ਪੱਠਾਂ ਬਚਾ ਮਤਲਬ 2 ਤੋਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਾਂ, 2.5-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਰੱਖ ਲਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰੀ ਜਾਂ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। 0308 5244 ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਸਰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਟੈਲੀਨਾਰ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਟੈਲੀਨਾਰ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿਓ। 345 43 67 026 ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਕਰੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ? ਦੁੱਧ ਸਾਡਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 35-40 ਕਿਲੋ ਇਹ ਡੇਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਕਾੜਾ 'ਚ? ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 70 ਰੁਪਏ 75 ਰੁਪਏ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। 2000 ਮੰਨ ਜਾ 2000 ਮੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਰੱਖੀ ਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਈ ਤੇ ਰੱਖੀਦਾ। ਚਰਾਈ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚਾਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਚਰਾਈ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਲੱਭ ਗਏ, ਉਹ ਚਾਰ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰ ਲਈਆਂ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਖੇਤ ਹੁੱਦ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜੀ ਉਹ ਵਾਕਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਵਾਕਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਕਫ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲੈ ਲਈਦਾ। ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਲਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਚਰਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਮੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਛਟਾਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਟਰਾਂ ਲੈ ਲੈ, ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਰਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲਈਦਾ। ਇਹ ਸਟਾਲਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਵਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਹਾਂ, ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਮਸਾਲੇ ਬਸੂਲੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਖੁਦ। ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੁੰਮਾ, ਕੌੜ ਜੀਰੀ, ਜਵੈਣ, ਲੂਣ, ਹਰੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾ ਲਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਵੀ ਪਾਈਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਰੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਰਾਈ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਘਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਈ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ ਪਾਣ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਫਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਚਰਾਈ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਨਫਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਲਾਤ ਲੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਨਰਮ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਰਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਚਾਰਾ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਕਰ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੇ ਪੱਠੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਪੱਠੇ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੰਡਾ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮਾਲ ਫਿਰਨ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਗੱਭਣ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀ ਇhtiyat ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੇਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਭਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੇਲ ਸ਼ੇਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਘਿਓ ਤੇ ਤੇਲ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਦੇਣਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਸੂ ਕੱਤੇ 'ਚ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਤਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਈਦਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੇਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਿਓ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਦੋਂ ਤੇਲ ਤੇ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਦੀ 'ਚ। ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੇਲ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਘਿਓ ਡਾਲਟਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ
ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੱਗਾ ਜੀਰਾ ਰਿੰਨ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਈਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਦੁੱਧ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਬਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਵੇ? ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੇਠ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਬਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ 2-3 ਕਾੜੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਬਸ ਫਿਰ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਗਲਗੋਟੂ, ਖਾਂਸੀ ਵਗੈਰਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਬਾਤ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਕੋਟੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਟੀਕੇ ਸ਼ੀਕੇ ਲਵਾ ਦਈਦੇ ਨੇ ਫਾਇਦੀ। ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਫਾਇਦੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਇੱਥੇ। ਫਾਇਦੀ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਦਈਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਮਰਦ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇhtiyat ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਯਾਰੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇhtiyat ਕਰੀਦੀ ਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਥਾਂ ਦੇਈਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੌਂਫ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਤਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵੈਣ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਡੀ ਇਲਾਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੁੜ ਪਾ ਲਓ ਵਿੱਚ। ਗੁੜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਿਆਉਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਜਾ ਏ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ 4 ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਚ ਲਈਦਾ, ਬੱਕਰੀ ਚੁਆਈ ਤੇ ਕਰ ਲਈਦੀ, ਤੇ ਠੀਕ। ਜੇ ਨਾ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਿਆਈ ਰੱਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਿਆਈ ਰੱਖੇ। ਠੀਕ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਤ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਬਸ ਕੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਵੀ ਪੱਠੇ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਹੀ ਪਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇhtiyat ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਜੀਆਂ ਤੇ ਜੇ 4 ਦਿਨ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਹੀਨੇ 2 ਦਿਨ ਸਰਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਰਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਧੁੰਦ ਰਹੀ, ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਸੁੱਕੇ ਪੱਠੇ ਦੀ, ਕਿ ਸੁੱਕਾ ਪੱਠਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਬੱਕਰੀ ਤਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਪੱਠੇ ਗਿੱਲੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁੱਕਾ ਪੱਠਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਲ ਬੜੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸਨ, ਸਹੀ ਸਨ ਮਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 65 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 65 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਫੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾਲ ਚਾਰ ਝੂੜ ਲਈਦਾ। ਜੇ ਮਟਰ ਮੁੱਲ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਲਾ 30-3500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਮਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ 65 ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਚਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? 2 ਦਿਨ ਜੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 2 ਦਿਨ ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 3500 ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? 300 ਦਾ, 3000 ਦਾ, 2000 ਦਾ, 2000 ਦਾ, 2500 ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਦਾ ਸੂਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਵਾਕਫ। ਤੇ ਸਰ 65 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਭਾਈ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਦਰਕਾਰ ਨੇ? ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦਰਕਾਰ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5-6 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ 65 ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਰਲ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 65 ਨੇ, 65 ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲ ਇਹ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।